children in the schools and colleges, even more than that, we request you to please take little struggle just one day in a week so that you may let your children to come for the Sunday അങ്ങനെ school. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദയവായിട്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. As we are in prayer, let's turn to Luke chapter 11, verse 31. 28. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's close our eyes and pray. Gracious Father, we thank you for this beautiful morning time. हे परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं सुबह के समय जो आपने दिया है. Lord, we thank you for this scripture. ये जो वचन हमने पढ़ा है उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं. And we pray for all the families joined this worship service through the Zooms and the online. परमेश्वर ऑनलाइन भी जो इस आराधना में भागी हुए हैं उनके लिए हम धन्यवाद कहते हैं. And we thank you for the all the brothers and sisters that brought this today morning time. आज सुबह के समय जिस भाई बहन को आप लेके आए इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं. And talk to us, Father. आप हमसे बात करें. In Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम पे हम मांगते हैं. Amen. Amen. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം മുതൽ 10-ാം വാക്യം വരെ നോക്കുമ്പോൾ 9 തരത്തിലുള്ള ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അത് ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് പറയുന്നത് ബ്ലെസ്സഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. जो है when we come to Matthew chapter 5, we see from verse 2 to verse 10, we see those people who are blessed. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വേറെയും നാം നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ 9 തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമാകുന്ന ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. When we look into the scripture, we will see around 9 different types of blessings in the word. ആ 9 തരത്തിലുള്ളതാകുന്ന ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിപ്പാൻ എന്റെ മുൻപാകെ സമയമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 തരത്തിലുള്ളതാകുന്ന ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I don't have time to look into those 9 types of blessings, but at least 3 of them I want to mention today. നാം വായിച്ച 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ When we come to verse 11 that we read, യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ we കഴിയും. see that Jesus is teaching the disciples how to pray. അതിനുശേഷം യേശു തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ And കഴിയും. we also see how Jesus himself was praying. എന്നാൽ നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ കടന്നു വരുമ്പോൾ In the scripture portion that we just read, ദയവായിട്ട് അതിന്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 25th verse somebody read. when we read in verse 25, it says, so it returns and finds that its former home is all swept away and in order. അവിടെ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് Jesus teaching there, ഭൂതം ഒരു വ്യക്തിയെ വിട്ടുപോയാൽ, if the evil spirit is leaving, like भूतग्रस्त जो है एक व्यक्ति को छोड़ के जाएगा तो കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ അനേക ഭൂതങ്ങളെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഈ സഭയിൽ കർത്താവ് ഇടയാക്കി. God has enabled us to pray for many of those people who are possessed with evil spirits. എന്നാൽ പലരിലും വീണ്ടും ഭൂതം തിരിച്ചു വന്നു. But also the thing is that many have got that back again. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഭവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്നിലുള്ള ഭൂതം വിട്ടുപോയില്ലെന്ന്. There was one of the family to whom we went and they said that the evil spirit that's there in me has not yet gone. ആ ഭൂതം വിട്ടുപോയി. The evil spirit is gone. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നത്, But Jesus teaching, വീണ്ടും ദൈവ കൃപയിൽ നിലനിന്നില്ലെങ്കിൽ 7 ഇരട്ടി ഭൂതമായിട്ട് മടങ്ങി വരും. if we don't remain in that, it will bring back 7-fold evil spirits. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എന്നേക്കുമായി വിട്ടുമാറത്തില്ല. Forever it won't go out. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ When we come to Luke chapter 4, യേശു ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആത്മാവ് നടത്തി. the spirit was leading Jesus to pray. ഹല്ലേലൂയ. 40 ദിവസം ഹല്ലേലൂയ സാത്താൻ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. For 40 days Satan was tempting him, testing him. 40 दिन हालेलुया दुष्ट शक्ति उनको परीक्षा किया है. For 40 days the evil spirit was testing him. ഒരു ദിവസമല്ല. It was not one day. But Jesus won over the satanic forces. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है शैतान की शक्तियों को जीत गए थे. അവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത്, We see again there, ആ യേശു സാത്താനെ ജയിച്ചപ്പോൾ after Jesus won
over the evil one. കുറെ നാളത്തേക്ക് സാത്താൻ വിട്ടുപോയി. It's written that for some time Satan left Jesus. ദൂതഗണങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് തന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. We see that the angels came and took care of him. ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. I'm trying to put it across to you in a simple way. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാന്നിരിക്കട്ടെ. Just imagine somebody had a heart attack. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ If you ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. have had a brain tumor, ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണല്ലോ ഹല്ലേലൂയ, കൊളസ്ട്രോളും പ്രഷറും ഷുഗറും. almost everybody has cholesterol, pressure and sugar. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര ജിലേബി കഴിക്കുന്നവരായാലും ഷുഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ജിലേബി വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. How much ever sweets they eat, if they have sugar, they immediately say they don't want any sweet. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്താണ്? What is the reason? ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നതാകുന്നത് ഒരു രോഗമല്ലെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് രോഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തും. Sugar on its own is not a disease, but it brings about a lot of diseases in our അത് body. നിമിത്തം നമ്മുടെ ലങ്സ് പോകും. Because of that, our lungs, ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ കിഡ്നിയാണ്. it will affect our kidney. ആ കിഡ്നിയിൽ പ്രശ്നം വന്നാൽ When there is a problem in the kidney, ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കത്തില്ല. the purification won't take place. ആ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് Because the purification doesn't take അത് place, ലിവറിനെ എഫക്ട് it ചെയ്യും. affects the liver. ആ ലിവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ When it affects the liver, നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടും. the creatinine level increases, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതായി വന്ന് and the problem increases. ആ മനുഷ്യനെ ഹല്ലേലൂയ ലൈക്ക് എ ക്യാൻസർ ദാറ്റ് ഷുഗർ വിൽ ഈറ്റ്. वो जो शुगर जो हम देखते हैं, वो जो है एक व्यक्ति को खा जाता है पूरी तरह. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നമ്മൾ അന്നേരം നമ്മുടെ ബോഡിയെ കെയർ ചെയ്യുമോ? Don't we care our body at that time? കെയർ ചെയ്യും. We will take care. അതുപോലെ തന്നെയാണ് In the same way, ഹല്ലേലൂയ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ, if the work of the Holy Spirit has to work in our lives, ലോകത്തിന്റെ ഭാഷകളിലും ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിലും ജഡിക ഇമ്പങ്ങളിലും നാം ജീവിച്ചാൽ ദൈവകൃപ നമ്മെ വിട്ടുപോകും, ആത്മാവ് നമ്മെ വിട്ടുപോകും. if we start to live according to the fashions and the moving pleasures of this world, the grace of God that is upon us would leave. We will not be knowing, നമുക്കറിയത്തില്ല സാത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത്. We will never get to know when Satan starts to come into our lives. അത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ കുറവല്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ലോകപരമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് ദുഷ്ടൻ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു തിന്നുകയാണ്. It is not the problem with the pastors who is ministering unto you. It is the problem with us wherein we are allowing Satan to come into our lives. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിലും ഹല്ലേലൂയ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും അപ്പോസ്തല അതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനാകുന്ന പൗലോസ് പറയുന്നു, ഒരു അവിശ്വാസിയാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് കൂടെ ഹല്ലേലൂയ വിവാഹബന്ധം പോലും വരുത്. What we see in the scripture is that Apostle Paul is trying to say that you should not have any kind of a relationship with a partner who is not even not a believer. അതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ അവിശ്വാസിയാകുന്ന ഒരു പുരുഷനോട് വിവാഹബന്ധം വരുത്. And you should not have any kind of a relationship with a man or a woman who is not a believer. പൗലോസ് പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവർക്കൊരു മക്കളെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിശുദ്ധരല്ല, അശുദ്ധരാണ്. If there is a child that is born in that form, the Bible says that they are not holy. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ള മക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, ലോകക്കാരും നമ്മളുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. There is a big difference between the people in the world and us. അല്ലെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ്. Once we had said this, ഹല്ലേലൂയ, മലയാളം അറിയുന്നവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. the Malayalis might know this. ഹല്ലേലൂയ, ഇരുമ്പൊലൊക്കെ തിന്നിട്ട് ചുക്ക് കഷായം കുടിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. After you eat off a piece of iron rod and you drink a little Ayurveda, it will not help you. ഹല്ലേലൂയ, യേശു പഠിപ്പിച്ച്. Jesus is teaching this. അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു പറയുന്നു, And Jesus is saying here, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം പറയുന്നു, in the book of Matthew and in the book of Luke, we see, ഹല്ലേലൂയ, ഭൂതം അവനെ വിട്ടുപോയിട്ട് after the evil spirit has left, ഭൂതം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങും. the evil is going around. ഹല്ലേലൂയ, ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഭവനം എങ്ങനെയുണ്ട്, ആ വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. It always looks through if how that person from where it has come out, how that person is. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഭൂതം തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല. Until and unless the spirit of the Lord is working in that person, the evil spirit will not come back. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പോയെങ്കിൽ, But when the spirit, the strength of the Holy Spirit leaves, ആ ഒരു ഭൂതം മാത്രമായിട്ടല്ല വരുന്നത്. it doesn't come back as one. പിന്നെ യേശു എന്താ പറഞ്ഞേ? What does he say? 7 എണ്ണത്തെ കൂടെ. He'll come back with 7 others. വിട്ടുപോയതിലും ശക്തിയുള്ള 7 എണ്ണത്തെ കൂടെ. It says the one that has left, there is more powerful 7 others will bring back. വന്നിട്ട് And when it comes, ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, I'm not saying this. മെനേ नहीं बोला है,
I'm not saying this. പിന്നെ അവന്റെ സ്ഥിതി, പിന്നത്തെ സ്ഥിതി മുൻപിലത്തേതിനേക്കാൾ. And so the person is worse off than before. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ അതേ ഭാഷയല്ലേ? Isn't it the same thing that's written in your Bibles also? What is the Bible yours says? When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself. More wicked and powerful than is. എന്നിട്ട് And they go in and live there. then And the final condition of that person is final condition of that person worse than the first. worse than the first. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, Dear children of God. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം നമുക്ക് ആവശ്യം. And that's the reason we need a holy life. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് യേശു പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ When Jesus was teaching this, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർക്കല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. there are many times നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ. sisters get more emotional. ആ സഹോദരിമാരെല്ലാം കൂടെ കേട്ട് പറഞ്ഞു, And they said, എന്തോ നല്ല ഭാഷണം, and they said, how what a preaching, they're like, God, what a great fellow. कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं. അവര് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. 2 बातों को उन्होंने कहा. ഓ, നിന്നെ ചുമന്നതാകുന്ന ഉദരവും നീ കുടിച്ചതാകുന്ന മുലയും എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളതാണ്. He said, the women started to say, God bless your mother, the womb from which you came, and the breast that nursed you. അതിന് മറുപടി യേശു പറഞ്ഞു. And Jesus giving a reply for that. യേശു പറഞ്ഞു, And Jesus saying, എന്നെ ചുമന്നതാകുന്ന ഉദരമല്ല ഭാഗ്യമുള്ളത്. it is not the womb that carried me which is blessed. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ ഞാൻ കുടിച്ചതാകുന്ന പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം, യേശു ഒരിക്കലും മാതാവിന്റെ പാല് കുടിച്ചിട്ടില്ല. According to the word, we see that Jesus did not drink the mother's milk. യെശയ്യാ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, In the book of Isaiah, അവന് പ്രായമാകുന്ന വരെയും പിന്നെ എന്തോ ഭക്ഷിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്? കേടാൻ ഹണി. वो जो है बड़ा होने तक जो है वो दही और जो है शहद को पिया वो. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാവ് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ യേശു പാല് കുടിച്ചില്ല. Jesus would have not drunk the milk the way we our children drinks. കാരണം യേശു ജനിച്ചത് ഒരു പുരുഷൻ മുഖാന്തരമല്ല, ആത്മാവിലാണ് ജനിച്ചത്. Because Jesus was born of the Spirit. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആത്മാവിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട്, Because he was born of the Spirit, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. because he had this power of the Holy Spirit. എന്നാൽ യെശയ്യാവ് പറയുന്നു, And Isaiah says, അവന് പ്രായമാകുന്നവരെയും until he was old enough, അവൻ തൈരും തേനും ഭക്ഷിച്ചു. he ate curd and honey. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം. You need to know that. ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഈ വാക്യം ഉച്ചരിച്ച് പറയും. അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, യേശു ജനിക്കാനായിട്ട് മറിയയുടെ ഉദരം വാടകയ്ക്കാണ് എടുത്തത്. For Jesus to be born, the Mary's womb was taken out on loan. Hallelujah. And as a savior, because the Bible says, hallelujah, യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു, കന്യക ഗർഭിണിയായി മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞു. The Bible says clearly, and Isaiah also says that it is a virgin that becomes pregnant and gives birth to a child. So it was not a biological child, Jesus Christ. यीशु मसीह जो है एक ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं वैसे पैदा नहीं हुए. അങ്ങനെയല്ല യേശു ജനിച്ചത്. Jesus was not born that way. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞത്. And that's why Jesus giving a reply to that. എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നു. Every time there was something that has been told against, Jesus gives a reply to that. അതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രസംഗമാകട്ടെ, നാം അതിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്. Because we should understand the word of God deeply and deep rooted in the word of God. हम जो है इसीलिए जो है जो भी कुछ वचन आते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में जो बात करते हैं, कोई भी प्रचारक हो, हम उसको स्वीकार ना करें, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में जो है बहुत गहरा जाना चाहिए. വചനത്തിൽ നാം ഉറക്കണം. We need to be strong in the word of God. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. And that's what the word says. ഹല്ലേലൂയ. അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും
പ്രവൃത്തികളും അവൻ തന്റെ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു. It is through miracles, through the work of God that God has strengthened His word. അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, And Jesus is saying, എന്താണ് പറയുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കുന്നവരത്രേ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അപ്പോഴാരാ ഭാഗ്യവാന്മാർ? വചനം കേൾക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാനാണോ? പിന്നെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കുന്നവരെ. Jesus says, blessed are all who hear the word of God and put it into practice. It's not just the people who hear it, but the ones who put it into practice. എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് But the ones who hear is also blessed. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. We see that in the book of Revelation. ഹല്ലേലൂയ. 9 തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമാകുന്ന ഭാഗ്യം പറയുന്നുണ്ട്. There are 9 types of blessedness that we see. From the Genesis to Revelation. उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक. എന്നാൽ അതിലേക്കെല്ലാം കടന്നു പോയാലും സമയമില്ല. I don't have time to go on the detail. 3 ഹല്ലേലൂയ കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 3 things that we see there. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നാമത്, First, ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. the Psalm 1 says, എന്താണ് പറയുന്നത്? what does it say? Blessed are those people. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ ഇരിക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. Blessed are the ones who not walk in the counsel of the ungodly or seat in the seat of the scornful, but are day and night they meditate on the word of God. They are the ones who are blessed. അതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. That's what the word of God says. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമാണല്ലോ. That is quite difficult. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴേ If you are going in the bus, ഹല്ലേലൂയ, അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി the person who is sitting next to us, ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ if he is not a believer, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും? how will we sit? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുന്ന ആള് എഴുന്നേറ്റ് പോകും, ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെ ആവും? If that person is getting up and sitting, അതൊന്നുമല്ല വചനം. that's not what the Bible is saying. അതൊന്നുമല്ല വചനം. That's not what the Bible is saying. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹാലലിച്ച് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് കയ്യിലിരിക്കണം, ഹാലലി 2 ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇരിക്കണം, തൂത്തിട്ട് അങ്ങ് നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ മതി. In these times, you just have to take a sanitizer and sit off there. എന്നാൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം. One more thing you need to do. കർത്താവേ, ഈ സീറ്റിൽ ഇരുന്നാകുന്ന വ്യക്തി ഒരു അശുദ്ധനോ ഒരു ഭൂതം ബാധിച്ചാണെങ്കിലോ ഹല്ലേലൂയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് കടന്നു വരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. We need to also pray that the ones who have been sitting here, if there is anything that is wrong, that may not come to my life also. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി എപ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോൾ, when we have the power of the Holy Spirit that's working in us, ഒരു പവറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരത്തില്ല. there is nothing else that can come into our lives. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അപ്പോൾ ആരാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യവാന്മാർ? Who is the first blessed person? പറഞ്ഞാട്ട് സഹോദരിമാരെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവരെ. The ones who hear the word of God and obey it. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. There are a lot of counselors in this world. അവർ അവരുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചുള്ള കൗൺസിലാ പറയുന്നത്. What the counsel that they give is according to the knowledge that they have. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, the counseling that they have, ലോകപ്രകാരമാണ്. it's the worldly one. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, but the word of God says, ഏറ്റവും വലിയ കൗൺസിലർ ആരാ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ്. the biggest counselor is the Holy Spirit. ആലോചനയിൽ വലിയവനും He is പ്രവൃത്തിയിൽ ശക്തനും. He is the one who is great in knowledge and the one who does the mighty things. യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, before Jesus was born, യെശയ്യാ പറഞ്ഞു, Isaiah was saying, behold, നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. behold, we have a child born. ആ ശിശു And that child, അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, സമാധാന പ്രഭു, പിന്നെ നിത്യപിതാവ്, പിന്നെ wonderful counselor. We see that it says he's a wonderful counselor, Prince of Peace, and he's the everlasting Father. അതുകൊണ്ട് കാരണം, therefore, യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കാമെങ്കിൽ, when we ask John, യോഹന്നാൻ പറയും, John would say, 1 John chapter 2 verse 27 I think. पहला योना उसका 2 का 27 पढ़ेंगे. നിങ്ങളിൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം സകല കാര്യവും നിങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാകിയാൽ ആരുടെയും ആലോചന നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണോ? ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല.
അവന്റെ അഭിഷേകം തന്നെ സകല ഉപദേശിച്ചു. Can somebody read in English? But you have received the Holy Spirit, and He lives within you, so you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know, and what He teaches is true and it's not a lie. ആ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഹല്ലേലൂയ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പെടുത്തി തരും. The same Spirit that leads us, that will teach us what is true. അത് പ്രാപിക്കാതെ വരത്തില്ല. Unless we receive that, we will not have that. അത് കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. Just because you are walking along with people, you will not have that. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ When you come to second Kings, അവിടെ നമുക്ക് ഒരു എലീശയെ കാണാം. we see an Elisha. എലീശയുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗേഹസി. Elisha had an assistant pastor named Gehazi. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. He doesn't pray. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലെന്നല്ല. I don't think that എലീശയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ Elisha's assistant pastor was not praying. എലീശ ഇങ്ങനെ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Elisha is praying in his knees. പ്രഭാതത്തില് In the morning. early morning He's praying. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ മുട്ട് മടക്കത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. Early in the morning, if you can come down on your knees and pray, you don't have to fall into knees in front of others. അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കാണട്ടെ. Let your children also see. Let your children see. आपके बच्चे भी देखें. आपका बच्चे लोगों दे दो. Let them see. मेरा पिता मेरा हालेलुया हालेलुया माता हालेलुया सुबह टाइम उठ के हालेलुया प्रभु को स्तुति करते हैं. Let them see that the parents, my father and mother, are praising God early in the morning. അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എൻകറേജ്മെന്റ് ആകും. That would be an encouragement in their lives. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി, കൺസെപ്റ്റ്, പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആകട്ടെ. Let our thoughts in that manner change. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ, Let me say clearly. നാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കാൻ ഇടയാകത്തില്ല. If we are shedding our tears in front of God, we don't have to shed the tears in front of anybody else. We may be having sorrows. हमें जो है दुख रहेगा. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. There may be sorrows in our lives. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്ന്. Do you think that we don't have problems? അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ ജിജുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്ന്. Don't you think that pastor doesn't have problems? എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ Everybody, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. they have problems. പ്രശ്നമില്ലാത്തതാകുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുമില്ല. There is no person who doesn't have any kind of എന്നാൽ അത് problem. മനുഷ്യരോടല്ല പറയേണ്ടത്. But it is not to people that അത് you say. ദൈവത്തോട് പറയണം. It is to God that you share. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോൾ When you share to God, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. God will work. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അരുൾദാസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ വിവാഹത്തിന് പോകുന്നു. Brother Aruldas is going for his second son's wedding. തന്റെ മൂത്ത പൈതലിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊക്കെ പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാ. After his elder son's wedding, I told him that what he did was not right. Whether he like it or not, being a spiritual father, I had to tell. उनको अच्छा लगे और नहीं, मैं उनको कहना चाहिए था ये. നാളെ കർണാടക ഗവർണർ വന്നാലും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വന്നാലും വചനപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. Whoever comes, if it is not according to the word, I will have to tell it. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, I said, അലീഷ് രണ്ടാമത്തെ മകനെങ്കിലും നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. I said, don't do the same thing with the second അപ്പോൾ child. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. I said, I would not do that. പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, Dear children of God, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പരാജയം വന്നിരിക്കും. sometimes we might have ആ problems. പരാജയത്തിൽ ജീവിപ്പാനല്ല, It is not to live in that. ആ പരാജയം കറക്റ്റായി നാം മുന്നോട്ട് കടന്നു വരണം. We need to overcome that and come forward. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യവാന്മാരാരാണ്? The first blessed people, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവർ. the ones who meditate on the word day and night. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യവാന്മാർ, And the second one, James chapter 1 verse 25. when we read from James chapter 1 verse 25. അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം. याकूब उसका पहला अध्याय उसका 25वां वाक्य. ചിലര് പഴയ നിയമത്തിലാ നോക്കുന്നത് യാക്കോബ്. ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചേ സിസ്റ്ററെ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണം. സഹോദരി ഹാലിയെ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പകുതി പേർക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ഹാലലി അമ്മയ്ക്ക് കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ, ഉറക്കെ വായിച്ചാട്ടെ. മകളെ അങ്ങോട്ട് കൂടെ ഉറക്കെ വായിക്കേ. കം ഫാസ്റ്റ്. ഉറക്കെ വായിക്കും സിസ്റ്ററെ. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വായിക്കേ. ഓക്കെ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണം ഉറ്റുനോക്കി. നിർത്തി വായിക്കേ.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണം ഉറ്റുനോക്കി ഉറ്റുനോക്കി അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനോ അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനോ കേട്ടു മറക്കുന്നവനല്ല, കേട്ടു മറക്കുന്നവനല്ല, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനായി വേഗവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനായി താൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭാഗ്യവാനാകും. താൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് somebody can read, അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ജെയിംസ് വെർഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ somebody can read. വായിച്ചാട്ടെ, you read. Please get up and read. ദയവായിട്ട് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ you should get up and read. Whoever looks intently in the perfect law that gives freedom and gives freedom and continues in it, and continues in it, not forgetting that not forgetting that they have heard, they have heard but doing it, and doing it, they will be blessed. they will be blessed. Thank you, Brother Ravi. അപ്പോൾ ആരാ ഭാഗ്യവാന്മാർ? രണ്ടാമത്, You know, who are the blessed ones? ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് മറക്കുന്നവരല്ല. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഫ്രീഡം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. It is not the people who hear to the word and forget that. പലരും പറയും എനിക്ക് ഒട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. Many people say that I don't have any freedom. ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഫ്രീഡം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ദൈവമക്കളെ. Whatever freedom that we have, it is in Christ Jesus. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പം പറയും, Little children might say എന്റെ പാരന്റ്സ് ഒരു ഫ്രീഡവും തരുന്നില്ല. that my parents are not giving me any freedom. അല്ലെ, പാരന്റ്സ് ഫ്രീഡം തരാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ പക്വതയായില്ല. യു ആർ ഇമ്മെച്യൂർ. The reason the parents don't give you the freedom is because you are not prepared or you are immature to have the knowledge of the world. And you children may compare with other people who is playing in the street. आप जो है बाकी लोगों के समान जो है आपको तुलना कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ. എന്നാൽ ആ സ്ട്രീറ്റ് ബോയ് ആയിട്ടോ സ്ട്രീറ്റ് ഗേൾ ആയിട്ടോ ജീവിക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. वो रास्ते में पड़े हुए लोगों के समान जो है बढ़ने के लिए आपके माता पिता आपसे इच्छा नहीं करते हैं. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, Apostle Paul is saying, അപ്പോസ്തലൻ യാക്കോബ് പറയുന്നു, James is saying, ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, Apostle Paul says in Galatians also, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രമാക്കി. it is for freedom that Christ has set us free. അതിന് വീണ്ടും അതിൽ ആ അടിമനുഖത്തിൽ വീഴരുത്. It is not for us to fall back into the same slavery. എന്താണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്? What is this freedom? സാത്താന്റെ അടിമയത്തിൽ കിടന്ന് The ones who have fallen, അന്ധകാര ശക്തി നമ്മളെ നയിച്ച് we were fallen in the slavery of Satan. ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ അകപ്പെട്ട് When we are in the pleasures of this world, എന്നെയും നിങ്ങളെയും you and I, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകൻ തന്റെ വചനപ്രകാരം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തി. it is Jesus the Savior who gave us freedom through the word. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് And that freedom, അതൊരു എന്താ ടെൻസ് അവിടെ പറയുന്നത്? കണ്ടിന്യൂ. that's a continuous term that gives. Is it a past tense? It is not a past tense. Is it a future tense? वो बहुत काल Is है. it present tense? वो अभी का जो It है. is continuous means hallelujah. ഏത് ടെൻസാ പറ? Present continuous. Present continuous. There is a tense used in English. പറയാമോ? Present continuous. Present continuous tense. That's a present continuous tense that Jesus is using ആ there. ടെൻസിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. We need to live according to that, and when we live like that, we will get അവർ the freedom. ആരാണ്? അവരാരാണ്? ഭാഗ്യവാന്മാർ. Those are the ones who are blessed. ഉറക്കം പറ. They Say are loudly. blessed. They are the ones who are blessed. Hallelujah. 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 പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, Dear children of God, വചനം കേട്ട് മറക്കുകയല്ല, we don't hear to the word and forget it off. വചനം കേട്ട് അനുസരിച്ച് We need to hear the word and അതിൽ obey it. തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നവർ. And we need to are the ones who are living in that. Hallelujah. Hallelujah. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, Dear children of God, Hallelujah. അവർ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യന്മാരാരാ? who are the second blessed people? ആദ്യത്തെ ഭാഗ്യന്മാർ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവർ. രണ്ടാമത്തെ ആരാ? ഉറക്കെ പറ. ഒബേ കണ്ടിന്യൂസ്ലി, ഒരു ദിവസമല്ല. The first blessed people are the ones who don't follow according to the traditions and the fashions of this world, but live a life that is away from all these. And the second ones are the ones who obey the word of God. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത്തെ 9 പേരുണ്ട്.
9 ഭാഗ്യമുണ്ട്, അതിൽ മൂന്നാമത്തെ The സമയം തീർന്നു. third blessedness. ഹല്ലേലൂയ. Revelation chapter 22 verse 14. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ 22-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം. ജീവവൃക്ഷത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ളവരാർക്കും അവരുടെ കൽപ്പന പടിക്ക് നടക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. Blessed are those who wash their slowly and steadily. Blessed are those who wash their robes. They will be Blessed are the hallelujah those who wash their robes. they will be permitted to enter through the gates. മനസ്സിലാകുന്നോ? ഹല്ലേലൂയ. ഈ റോബ് അല്ല, ഈ വസ്ത്രമല്ല, It's not the robe that we wear ഈ right now. ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം. It is the body, the cloth as form of the body. യേശുക്രിസ്തു വളരെ അസക്തിക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. And Jesus is saying very clearly there. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിലും Luke chapter 14, ഹല്ലേലൂയ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായത്തിലും Matthew chapter 22, യേശു പറയുന്നു, Jesus is saying, ഹല്ലേലൂയ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു. we've been called for a wedding. ഹല്ലേലൂയ എല്ലാവർക്കും കല്യാണ വസ്ത്രം കൊടുത്തു. Everybody were given the wedding clothes. ചില സ്മാർട്ട് ഉണ്ട്, ആർക്കാരുണ്ട്. Some people were smart there. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നം കടന്നു വന്നപ്പോഴേ Even when the COVID was happening, ചിലർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാസ്ക് ധരിക്കത്തില്ല. that I will not wear the mask. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാസ്ക് ധരിക്കത്തില്ല, ഈ ആലയത്തിലോട്ടും വരണ്ട. I said, if you are not wearing the mask, don't come to the church. ഹല്ലേലൂയ. Church. അന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരെ There were many people smart in that time ദൈവത്തെ also. അനുസരിക്കത്തില്ല, ദൈവദാസന്മാരെ They അനുസരിക്കത്തില്ല. were not here to God and not even to the pastors. ഹല്ലേലൂയ. യേശു സ്നേഹത്തോടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. And the king is going and asking, സ്നേഹിത, dear friend, എന്താ ചോദിച്ചത്? what did he ask? കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ നീ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നു? How is it that you entered here without the wedding clothes? എന്നിട്ട് യേശു ഒരൊറ്റ പറച്ചിലാ പറഞ്ഞു. And the king immediately says, Throw him away. തീയും ഗന്ധവും ഉള്ളതാകുന്ന കത്തിങ്ങ പൊയ്യിലേക്ക് ഇവനെ എറിഞ്ഞു കളക. throw him into the deep darkness where there is gnashing of teeth and there is fire. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. Let me tell you one thing. ദൈവമക്കൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. May you understand this. യേശു ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാ. Jesus is one who has long suffering. എന്നാൽ നിത്യക്ഷമയുള്ളവനല്ല. But he is not always Eternal forgiven. It's not eternal forgiveness. ആലിയ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് To come to the kingdom of God, യേശു രക്തമൊരുക്കി. Jesus has sent എന്നാൽ his അത് life. ചെയ്തതിന് ശേഷം After that, നാം സുവിശേഷങ്ങൾ നോക്കൂ. when we come into the scriptures, ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയോടും യേശു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. there was not even a person to whom Jesus compromised. ആ 10 കന്യകമാരുടെ കാര്യം, In 10 virgins, ഇവിടെ കല്യാണ വസ്ത്രം the ധരിക്കാത്തവർ, ones who did not wear the wedding clothes, ഹല്ലേലൂയ ഗുഡ് സെർവന്റ്, the parable of the good servant, എല്ലാവരും യേശു പറഞ്ഞു, and everybody Jesus, I don't know. I don't know you. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:21 പറയുന്നു, Matthew chapter 7 verse 21 not says, someone call me Lord Lord. ये वो नहीं है जो मुझे परमेश्वर परमेश्वर पुकारते എന്നെ हैं. കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവരല്ല, वो लोग नहीं जो मुझे परमेश्वर परमेश्वर पुकारते हैं. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനാകുന്ന എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തവൻ मेरे स्वर्ग के पिता के हित को करने മാത്രമേ वाले, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കത്തുള്ളൂ. वही सिर्फ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹലോ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? Are you listening to me? Are you all here? Are you all here? Are you all hearing me? क्या आप सुन रहे हो मुझे? Are you all understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, प्रकाशित वाक्य में कहता है, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ കല്യാണ വസ്ത്രം ഹല്ലേലൂയ അലക്കി വെളുപ്പിച്ചവർ. അടുത്തത് the ones who have മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ. washed their robes. സഹോദരിയെ എണ്ണീറ്റ് നിന്ന് ഉറക്കമാക്കി വായിച്ചാട്ടെ. ജീവന്റെ വായിച്ചാട്ടെ മോളെ. ഓക്കെ, സോറി സഹോദരയുടെ അല്ല പറഞ്ഞേ, കൊടുത്താട്ടെ. വേഗം തീരം പോവാ. ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം എവിടെ അലക്കുന്നേ? ഉജാലയിലല്ല. മതി സിസ്റ്റർ, ഇരിക്കെ. ഉജാലയിലല്ല. It is not in any ujala. നിർമ്മ വാഷിംഗ് പൗഡറിലല്ല. It's not in Nirma washing powder. ഹാലേലിയ സർഫ്, ഹാലേലിയ ഇല്ലുമല്ല. It's not Surf Excel. ഹാലേലിയ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തില്. It is in the blood of the lamb. കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തില്. Blood of the lamb. ഹാലേലിയ. Hallelujah. തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കി. The ones who wash their clothes ഹാലേലിയ അകത്ത് കടക്കുന്നവർ and the ones who enter അവർ with that, ഭാഗ്യവാന്മാർ. they are the blessed ones. ഹാലേലിയ. Hallelujah. ഈ ലോകത്തിൽ നാം മാന്യന്മാരായിരിക്കാം. In this world we might നാം be good people. എന്തുമായിരിക്കും. We might be good people. എത്ര വലിയവരായിരിക്കും. How much of a big we എത്ര become. സ്തോത്രം How പറയുന്നവരായിരിക്കും. much of a praise we give. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, Dear children of God. ഹല്ലേലൂയ.
ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. We have been called for a holy living. യേശു പറഞ്ഞു, And Jesus said, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ കുടിച്ച മുലയല്ല, എന്നെ ചുമന്ന മുദ്രമല്ല, it is ഭാഗ്യമുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് അത് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ. It is not the mother who nursed me who is blessed, but it is the ones who hear to my word and practice it. കഴിയുമോ ദൈവമക്കളെ? Is it possible for us? കഴിയുമോ? Is it possible? ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. Always we need to start to pray for You want to that. pray for it? क्या प्रार्थना അതിനുവേണ്ടി कर പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? क्या प्रार्थना कर सकते हो? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് രൂപീകരണം വേണമെന്ന് ഒരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. If at all we have a desire that our character has to be changed, God will work on that. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ചിലർ പറയും എന്ത് ചെന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ. Some people say whatever happens I will live like this. ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കും. You will live like that. അവരതിൽ തന്നെ തകർന്നു പോകും. And they will എന്നാൽ perish in വചനം that. കേൾക്കുന്നവരെ But the ones who are listening എന്റെ to the word, സ്വഭാവം മാറണം. my character has to change. എനിക്ക് വചനത്തിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. I need to live according to the word. എനിക്ക് ഹല്ലേലൂയ കുഞ്ഞാണ്ട് രക്തത്തിൽ എന്റെ ഹല്ലേലൂയ വസ്ത്രം കഴുകണം. I want to wash my robes in the blood of the lamb. ആ വചനത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ജീവിക്കണം The ones who live in that, എന്ന് താല്പര്യമുള്ള the ദൈവമക്കളെ ones who desire for it, എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. you can stand up. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. I will pray. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നിൻ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും. നിൻ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും. കൂരിരുളിൽ താഴ്വരയിൽ ദൈവമതായി നിൻ ആമീൻ. കൂരിരുളിൽ താഴ്വരയിൽ ദീപമതായി നിൻ മൊഴികൾ ആമീൻ. തിരുകരത്താൽ വഹിച്ചു എന്നെ തിരുഹിതം പോൽ നടത്തണമേ. തിരുകരത്താൽ വഹിച്ചു എന്നെ തിരുഹിതം പോൽ നടത്തണമേ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. അവൻ നമുക്കായി ജീവൻ നൽകി ഒരുക്കിയല്ലോ വലിയ രക്ഷ. അവൻ നമുക്കായി ജീവൻ നൽകി ഒരുക്കിയല്ലോ വലിയ രക്ഷ. ദൃഷ്ടികളാൽ കാണുന്നു ഞാൻ സ്വർഗകനാൻ ദേശമത്. 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 എന്റെ വചനം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ ഭാഗ്യവാൻ. Ones who hear to my word and heed to it is the ones who ആ are ഒരു blessed. ഭാഗ്യാവസ്ഥയില് May we get into the blessedness നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിപ്പാൻ നാം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ as we are praying. ദയവായിട്ട് സാന്ത്വന പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അപേക്ഷിക്കുക. ലോകത്തുള്ളവരായിട്ടല്ല കർത്താവേ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവരും
മാനുള്ള ജീവനങ്ങൾ ക്രോധമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നടത്തിയ ശക്തരായ നടത്തിയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ നടത്തി നിങ്ങളെ ഓട്ടികളെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രം ചെയ്ത് കർത്താവേ ഞങ്ങളെ ഓരോന്നിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിരികളെ സ്തുതിക്കുന്നു. വചനം കേട്ടത് മറക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, വചനത്തെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിപ്പാനും പ്രകാരം ജീവിപ്പാനും കർത്താവേ നന്മകളെ പ്രാപിപ്പാനും മറ്റുള്ളവരോട് വചനം ഘോഷിപ്പാനും നിങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തുമാറാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം കർത്താവേ. സമാധാനത്തോടെ ഐക്യമാറാകണമേ, അനുഗ്രഹത്തോടെ ഐക്യമാറാകണം. ദൈവിക അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കാൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ദൈവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പകരുമാറാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുമാറാകണമേ. Amen. Gracious Father, thank you for answering your prayer. We thank you and bless you and glorify you for tomorrow's early morning worship service. Lord, encourage everybody, talk to everybody, change their heart and bring everybody together. When we start that special worship service, it may continue. Your presence may be with us, Father. Lord, while we rest of all this week program, we give in the hands of you. പ്രത്യേകിച്ച് സിദ്ധരാജ് ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ്, അന്നമസിന്റെ ഭവനത്തിൽ മീറ്റിംഗ്, അതെല്ലാം അനുഗ്രഹമാകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. ഒരു വൈറസ്, ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയും ഒരു അന്ധകാര ശക്തിയും ഞങ്ങളെ തൊഴാതെ വണ്ണം ദൂതഗണങ്ങളുടെ കാവൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉത്തരം മൂലം ചോദിക്കുന്നു. കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും പ്രാർത്ഥനകളെ ആവശ്യങ്ങളോടും കൂട്ടിക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ആരാധനയോടും സൺഡേ ക്ലാസ്സിനോടും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഈ പകലും യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ജയന്തി എന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Those who didn't get calendar and promise card and other gift, please come back and please take